गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविभूताय वै बोधाय नेति नामिने। नमो भक्तिप्रमोदश्री पूरिप्रेष्ठस्वरूपिणे तत्तभिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्माहात्म्यप्रचारणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरोः प्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरे नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियैकान्त श्रीपूरिप्रेष्ठसेवकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पूरिगोस्वामिनिति नामिने। दिव्यज्ञानप्रदात्रे च प्रभवे जन्मजन्मनि ज्ञानवैराग्यदेहाय शास्त्रसिद्धान्तसंविते पतितानां समुद्धारे यतिवेषधराय वै प्रचाराचारकार्ये च जागरूकाय सर्वदा यदोद्धवस्यामकुमारात् भगवत् अर्चने रतिः वैष्णवानां सर्वकृत्ये दक्षता परमा तथा। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विभ्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दमूर्तये गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराङ्गजन्मभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरदारी, जय गिरिवरदारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरदारी, जय गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरा वर्णचारि, यमुनातीरा वर्णचारि, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद। ஒரு ஜீவனானவன் கரையேறுவதற்கு மிக முக்கியமானது குரு கிருபை. அந்த குரு கிருபையானது அந்த குருவினுடைய திருவடியில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது கிடைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த குருவின் கிருபை ஒரு ஜீவனுக்கு சிக்ஷையாகவும் தீட்சையாகவும் கிடைக்க பெறுமாயின் அந்த ஜீவன்
இக சௌக்கியங்களோடும் பரசௌக்கியங்களோடும் அவன் அடைய போகும் நிலை மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்றத எல்லா வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களுடைய திவ்ய சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியறது. அதுலேயும் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஒரு உன்னதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஜீவனை கரையேற்றக்கூடிய சக்தி ஆச்சாரியனுக்கு உண்டா இல்லை குருவுக்கு உண்டா? குருவுக்கும் ஆச்சாரியனுக்கும் மிகப்பெரிய வேற்றுமை கிடையாது அந்த சப்தத்துக்கு. இருந்தாலும் அதை வேற்றுமையோடவே பார்ப்போம். குருவுக்கு உண்டா இல்லை ஆச்சாரியனுக்கு உண்டா இல்லை அந்த தெய்வத்துக்கு உண்டா அப்படின்னு 3 பதங்களில் பிரித்து பார்க்கும் பொழுது, இது எதனாலையும் ஒரு ஜீவனுடைய உயர்த்தி கெட்டக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த பகவான் பரம காருணிகனா இந்த லோகத்தில் ஆச்சாரியனாகவும் குருவாகவும் தெய்வமாகவும் இறங்கி வந்த உன்னதமான அவதாரம் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு. ராதையினுடைய பாவத்தை தாங்கி வந்திருக்கார். ராத சாக்ஷாத் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆச்சாரிய ஸ்வரூபம். குருவினுடைய ஸ்வரூபத்தை தாங்கி வந்திருக்கார். எப்படி அப்படின்னா, இவரே ஒரு சந்நியாசி. அது மட்டும் கிடையாது, கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருமாச்சே. அதனால குருவினுடைய பிரபாவம். அடுத்தது சாக்ஷாத் அந்த தெய்வமாச்சே கிருஷ்ணன். அந்த கிருஷ்ணன் தானே வந்திருக்கிறது கீழே. அந்த கிருஷ்ணன் தானே நவத்வீபத்தில் அந்த 9 தீபத்திலையும் அப்படி ஒலாத்துறது. ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையே வடிவானவர். அந்த கருணை எந்த அளவுக்கு முற்றி போய் இந்த லோகத்தில் திருவதாரம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அத்வைதாச்சாரியாருடைய குமுறல், ஹே பிரபோ, இதுக்கு மேலேயும் என்னால் இங்கே இருக்க முடியல. இங்கே நடக்கக்கூடிய அட்டுழியங்களையும் இங்கே நடக்கக்கூடிய அராஜகங்களையும் இந்த யுகத்தினுடைய கோரமான விஷயங்களை பார்த்து என்னால் இருக்க முடியலப்பா. ஹே கிருஷ்ணா, ஹே பிரபு, எங்க இருக்க நீ? வா கீழே இங்க, இல்லைனா என்ன நீ எடுத்துக்கோ. இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த சரீரத்தில் நான் உயிர் தாங்கி வாழ ஆசை இல்லைன்னு அத்வைதாச்சாரியருடைய குமுறலுக்கு பகவான் ஒரு முடிவெடுத்தார். என்ன முடிவுன்னா, எந்த விதத்திலையும் இந்த ஜீவன்கள் தப்பிக்க கூடாது என்கிட்ட இருந்து. ஆச்சாரியனாகவும் குருவாகவும் தெய்வமாகவும் அவரே இறங்கி வந்தார். அப்படிப்பட்ட உன்னத அவதாரத்தினுடைய உயர்த்திகளை நம்மை போன்ற சாதாரண ஜீவன்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமே. வேதத்தினுடைய ஏதாவது ஒரு பதத்தை எடுத்து அர்த்தம் கற்பிக்கலாம், இல்லை அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தா ஆளுக்கு ஒரு அர்த்தம் புரியுறது. ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் ஒரு அர்த்தம் சொல்றா. அது கர்மத்தை போதிக்கிறது, ஞானத்தை போதிக்கிறது, என்னென்னமோ சொல்றா. அதெல்லாம் நமக்கு புரியுறதா? எனக்கு புரியணுமே. அப்ப புரிஞ்சாதானே எனக்கு அந்த வசதியான இடம் கிடைக்கும். அப்ப புரியாத என்ன போல மடசாம்பிராணிகளுக்கெல்லாம் என்ன கதி? நம்மை போன்ற வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு என்னப்பா கதி? படிச்ச ஒருத்தன் வாழ்க்கையில முன்னேறலாம்னு வழிகாட்டக்கூடியவன் ஒரு நல்ல டீச்சர் கிடையாது. படிக்காதவனுக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு வசதியை கொடுக்கிறவன் தான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர், இல்லையா? அப்போ சகல ஜீவன்களுக்கும் ஒரு வசதியான ஒரு இடத்தை கொடுக்கணும், அவர்களும் பகவானுடைய திருவடியை அடையணும்னா அதுக்கு என்ன வழி? நாம சங்கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் இது போல பல உபாயங்களை சொல்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அதுவும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் எல்லாம்னு இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் இது ஒரு சாமானியன் கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லும் பொழுது, இது என்ன ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றது அவனுக்கு ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயமா புரிஞ்சிருமே. அதனால இந்த ரத்தினமான இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை இப்போ நம்ம பாதுகாத்து உள்ள வைப்போம். இப்போ அதை நம்ம பற்றி பேச வேண்டாம். ஆனால் எல்லாருக்குமான கதி என்ன அப்படின்னா, ஒரு உத்தமமான ஆச்சாரியன் அந்த ஜீவனை பார்த்து கடாட்சிக்கணும். இந்த ஜீவன் முன்னேறணும், இந்த ஜீவன் பகவானுடைய திருவடியை அடையணும்னு ஒரு ஆச்சாரியன் ஹிருதயத்தால் நினைச்சா போறோம். அதுக்கு சம்ஸ்காரங்களோ
இல்லை அதற்கு ஏற்ற ஒரு இடமோ பொருளோ இதெல்லாம் ஒரு இரண்டாம் பட்சத்தில் இருக்கே தவிர்த்து முதல் பட்சம் என்னன்னா அந்த ஆச்சாரியன் மனம் குளிர கடாட்சிக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கடாட்சம் ஒரு ஜீவனுக்கு கிடைச்சிடுச்சுன்னா அந்த ஜீவன் எப்படியும் கரையேறிடுவான். அப்படி நாம எல்லாரும் கரையேறதுக்கு தான் இந்த மனசிக்ஷா. ஏன் மனசை பிடிச்சார் ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி? ஏன்னா இந்த மனசை போல ஒரு பேயாட்டம் ஆடி நம்மளை ஒரு பானையை உடைக்கிறது போல உடைச்சு தள்ளக்கூடிய ஒரு எதிரி லோகத்தில் கிடையாது. ஆனால் இதே மனசு தான் நமக்கு நல்ல விதமான எண்ணங்களையும் கொடுத்து பகவானை பற்றி நினைக்கவும் தோன்றதுக்கு உபாயமாக இருக்கு. அப்போ உபாயமாக இருக்கிறதும் இந்த மனசு தான், நமக்கு சத்ருவா இருக்கிறதும் இந்த மனசு தான். அப்ப எல்லாம் இந்த மனசினால ஏற்படுறது. இந்த மனசு சொல்ற பேச்சு கேட்டுத்தான் சித்தம் செயல்படுறது. சித்தத்துக்கும் மனசுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலம் இருக்குன்றத ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமிக்கு தெரியாதா? ஏன் ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி மூலமா இந்த சிக்ஷை கொடுக்கப்பட்டுச்சு நம்ம சம்பிரதாயத்துலனா, மகாபிரபுவினுடைய வைபவத்தையும் அவருக்கு ரொம்ப அந்தரங்கமா இருந்த ராயராமானந்தர், ஸ்ரீல ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி, இவங்க 3 பேருடைய ஒரு கூட்டமைப்பு அந்த நீலாச்சலத்தில் ரொம்ப ரகசியமாக பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு. எல்லாரும் மகாபிரபுவை சுற்றி தான் இருப்பாங்க. எல்லாரும் மகாபிரபுவோட பல இடங்களுக்கு சுவாமியை சேவிக்க செல்றது உண்டு. சில இடங்களில் மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்க போவார். ஸ்ரீல கதாதர் அங்கே எழுந்தருள் இருப்பார். அப்பையும் எல்லாரும் உட்காந்து கதை கேட்கறதெல்லாம் உண்டு. ஆனால் இங்கே மகாபிரபுவுடைய பூரணமான விஷயங்களை எல்லாரும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவருக்குள்ள ரகசியார்த்தங்களை முழுசாக தெரிஞ்சு வச்சிருந்தது ஸ்ரீல ராயராமானந்தரும் ஸ்ரீல ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி அவரும். அதனால இவங்க 3 பேருடைய திருவடி நிழல்லையே ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டார். அது எப்படின்னா, இவங்க 3 பேர்கிட்ட போய் தனியாக எதுவும் கேள்வி கேட்க வேண்டாம். அவங்க 3 பேர்கிட்ட போய் எனக்கு அருள் புரியுங்க சுவாமி அப்படின்லாம் கேட்க வேண்டாம். குருநாதர் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்க போறார்? நம்ம குருநாதர் கிட்ட போகும்போது பிரார்த்தனை பண்றோம், குருநாதா குருநாதா இந்த யானைக்கெல்லாம் கவலைன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. கவலைன்னா இந்த பொரி ராகி இதெல்லாம் நல்லா சமைச்சு அதில் பொட்டுக்கடலையெல்லாம் போட்டு வெல்லம்லாம் போட்டு நல்ல ஒரு 6-7 கிலோவுக்கு ஒரு உருண்டையை பண்ணி அந்த உருண்டையை அப்படியே அந்த யானையினுடைய வாய்க்கு கொண்டு போவாங்க. அதுவும் அழகாக தும்பிக்கையை தூக்கி அதை சாப்பிட்டுட்டு இந்த உருண்டையை கொடுத்தவன் பேச்சை அது அப்படியே கேட்டுக்கும். அவன்னா இந்த யானைக்கு ரொம்ப உயிராயிடும். அதுபோல் ஏ குருநாதா, இந்த அசடு ரொம்ப மோசமான ஜீவன், இதுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியாது குருநாதா. எப்படி அந்த யானை அந்த கவலையை சாப்பிட்டுட்டு அந்த கவலையை கொடுத்தவன் பேச்செல்லாம் கேட்டு அந்த கவலையை கொடுத்தவனுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் அந்த யானை பண்ணுமோ, எனக்கு அது கூட தெரியாது. எனக்கு எது வேணும்னு தெரியாது, எது வேணான்னு தெரியாது. என்னையும் ஏற்றுக்க, நானும் ஒரு அசடு தானே. அப்படித்தான் ஒரு ஜீவனும் குருநாதனுடைய திருவடியில் போய் வேண்டது உண்டு. அப்படிதான் ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இங்கே போய் ராயராமானந்தர், ஸ்வரூப தாமோதர் கோஸ்வாமி இவங்க எல்லாருடைய திருவடியிலையும் அழகாக போய் உட்காந்துருக்கார். மகாபிரபு என்ன பண்ணுறார், எப்படி நடக்கிறார், எப்படி பேசுகிறார், என்ன சம்வாதம், இப்படி அவங்க திருவடி நிழல்லையே இருந்ததுனால ஒட்டுமொத்த ரகசியத்தினுடைய பொக்கிஷ இடம் ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி. இதை எல்லாத்தையும் பொக்கிஷமா அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து மகாபிரபுவுடைய லீலையெல்லாம் முடிஞ்சு மகாபிரபு திருநாடு கிளம்பிட்டார், கோலோகம் கிளம்பியாச்சு. இப்படி எல்லாரும் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் ராதா குண்டத்துக்கு வந்து தன்னுடைய மனசுக்கு என்னைக்குமே மகாபுருஷர்கள் மற்றவர்களை குறை சொல்றது கிடையாது. தங்களை தாங்களே ரொம்ப இழிவுபடுத்திக்கிறதா, குறை சொல்லிக்கிறதா, தங்களுக்கு தாங்களே புத்திமதி சொல்லிக்கிறதா நினைச்சு லோகத்துக்கெல்லாம் சிக்ஷை கொடுக்கக்கூடியவங்க. அப்படி
ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி என்ன பண்ணுறார், அந்த ராதா குண்டத்தில் அப்படியே ரூப கோஸ்வாமியினுடைய நிழலில் போய் தஞ்சமடைகிறார். ரூப கோஸ்வாமியுடைய சஞ்சாரமானது விருந்தாவனம், ராதா குண்டம், கோவர்தனம் இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே உண்டு. அதுக்கப்புறம் ராதா குண்டத்தில் ஏகாந்தமாக எழுந்தருளி இந்த மனசிக்ஷைய நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார். குரௌ கோஷ்தே கோஷ்தாலைஷு சுஜனே பூசுரகணே ஸ்வமந்த்ரே ஸ்ரீநாம்னி வ்ரஜ நவயுவத்வந்த்வ ஸ்மரணே சதா தம்பம் ஹித்வா குருரதிம் அபூர்வாம் ஹதிதராம் அயே ஸ்வாந்தர்ப்ராத்தஸ்சதுபீர் அபியாச்சே த்ருதபதஹ குரௌ கோஷ்தே கோஷ்தாலைஷு. முதல் பதிகம் இது, மனசிக்ஷினுடைய முதல் பதிகம். குரௌ கோஷ்தே கோஷ்தாலைஷு சுஜனே பூசுரகணே ஸ்வமந்த்ரே ஸ்ரீநாம்னி व्रजनवयुवध्वन्त्व स्मरणे सदा धम्बं हित्वा कुरुरतिम् अपूर्वां हदितराम् अये स्वान्तर्भ्रातश्चदुबीर् अभियाचे धृतपदः. ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ஹே மனமே, நீதான் எனக்கு மிகச்சிறந்த சகோதரன். உன்னுடைய காலை பிடிச்சு நான் கேட்குறேன், ஒன்னே ஒன்று பண்ணு, ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீ விட்டுடு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு 8 அற்புதமான விஷயங்கள் கிடைக்கும். என்ன அந்த ஒரு விஷயம்? நீ எல்லாம் 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 என்னால நினைக்கிற இல்லையா, அந்த எண்ணத்தை விட்டுடு. இந்த பெருமை கொள்றது வேண்டாம்ப்பா. இதை பெருமைன்னு சொன்னாலும் சரி, டம்பம்னு சொன்னாலும் சரி, நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒன்றை இருக்கிறதா நினைச்சா அது ரொம்ப விஷமான வாழ்க்கை. இருக்கிற ஒன்றை இது என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைச்சா அதுவும் விஷமான ஒரு வாழ்க்கை. சேலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தனவான் அவருடைய வீட்டுக்கு உபன்யாசத்துக்கு அடியனை எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டுருந்தார். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நகை கடைலாம் வச்சுருக்காரு. அவங்க வீடு பார்த்தா அப்படி வெள்ளியில் சோஃபா என்னென்னமோ பெரிய அளவில் இருக்குது. அந்த வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தவங்க எல்லாரும் ஒரு பெரிய பெரிய அறையிலேருந்து வெளியில் வந்தாங்க. பெரிய பெரிய அறையிலேருந்து வெளியில் வந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் அந்த வீட்டுக்காரங்க நினச்சி, அடியன் என்ன பண்ணினேன், நீங்களாம் இந்த வீட்டுக்காரங்களா, இவங்கெல்லாம் யாருன்னு எனக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க அப்படின்னு என்னை யார் கூட்டிகிட்டு போனாங்களோ அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, இவங்கெல்லாம் இந்த வீட்டுக்காரங்க கிடையாது, இவங்கெல்லாம் இந்த வீட்டில் பணி செய்யக்கூடியவங்க. இவங்கெல்லாம் இந்த வீட்டில் பணி செய்யக்கூடியவங்க, இந்த வீட்டுக்காரங்க இங்கே இல்லை, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு என்னை மேற்கொண்டு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அற்புதமான கட்டமைப்பு. என் வாழ்க்கையில் நான் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டையோ அந்த மாதிரியான இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் இல்லையோ நான் பார்த்ததில்லை. அப்போ அங்கேருந்து ஒரு அம்மா ஒரு சாதாரண ஒரு நெசவு சேலை அதை கட்டிட்டு ரொம்ப எளிமையாக அந்த அம்மா வெளியில் வந்தா. நெத்தியில் ஸ்ரீசூர்ணம், ரொம்ப பணிவான கண்கள். அந்த பூஜை அறையில் எந்த இதுவும் கிடையாது, ஒரு அழகான ராதாகிருஷ்ண ஸ்வரூபம், ஒரு மூர்த்தம் இருந்தது. இப்போதான் பூஜை பண்ணி முடிச்சாங்கன்ற மாதிரி தெரிஞ்சது. அந்த அம்மா வெளியில் வந்தா. என்கிட்ட இவங்க சொல்கிறாங்க, இவங்க தான் இந்த வீட்டுக்காரம்மா. நான் உடனே பார்த்தேன், இவ்வளவு எளிமையாக இருக்காங்களே. வீட்டில் பணிபுரியக்கூடியவர்கள் எல்லாம் கழுத்தில் பெரிய பெரிய அட்டிகை போட்டிருக்காங்க, கிரேப் சில்க் சாரி கட்டியிருக்காங்க. நம்ம சாமானியமாக ஒருத்தரை பார்த்தா எப்படி ரொம்ப பணக்காரர்கள்னு சொல்லுவோமோ அப்படி இருக்காங்க அவங்கெல்லாம். இந்த அம்மா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா. உடனே அந்த அம்மா கிட்ட நான் எடுத்த உடனே, நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அது இதுன்னு எதுவும் கேட்காம, இவ்வளவு எளிமை நல்லதாகுமோ அப்படின்னு நான் இப்படியே கேட்டேன் அந்த அம்மா கிட்ட. உடனே அவங்களுடைய அழகான பதில், நல்லதாகுமே
நால்வற்றை கொடுத்தவன் உடன் இருக்கையில். அந்த அம்மா தமிழ், ஆஹா இவ்வளவு அழகான தமிழா, என்னது இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறீங்களே நீங்கள், எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு அவங்க உட்காரத்துக்கு முன்னாடி அடியேன் உட்காந்துட்டேன். உடனே அவங்களும் உட்காந்து அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, இந்த கடைங்க, இந்த சாம்ராஜ்யம், இவ்வளவு பணம், இவ்வளவு செல்வ செழிப்பு, இதெல்லாம் எங்கள் கூடையே வந்துதா? இதெல்லாம் எங்கள் கூடையே வரல. இதெல்லாம் எங்கள் கூடையே இருக்கும் அப்படின்றதுக்கும் எந்த விதமான ஆதாரம் கிடையாது. அதனால் இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது, எப்படி இது அனுபவிக்கப்படும்ன்றதும் தெரியாது, இது எப்படி எங்களை விட்டு போகும்ன்றதும் தெரியாது. அதனால் இதை கண்டெல்லாம் நாங்கள் பெருசாக ஆசைப்பட்டுக்கிறது இல்லை. முக்கியமாக எனக்கு அதன் பால் ஆசை இல்லை. நான் இந்த பூஜை அறையை விட்டு வெளியில் வந்ததே கிடையாது. அந்த பூஜை அறைக்குள்ளேயே அந்த அம்மாவுக்கு படுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாயிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டு, அந்த பூஜை அறையிலேருந்து வலது பக்கம் திரும்பினா கழிவறை, அந்த பூஜை அறையிலேயே ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் வந்தால் ஓய்வுக்கு உட்காந்துக்கிறதுக்கு 2 சோஃபா, இப்படி அந்த பூஜை அறையே வீடு. அந்த பூஜை அறையை பார்த்தா அது ஒரு 10க்கு 10 அறை தான். வெறும் கிருஷ்ணன் மட்டும் இருக்கார், கிரந்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அப்பதான் அடியனுக்கு புரிஞ்சது ஒரு விஷயம், செல்வ செழிப்போட இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு பக்தி எட்டியே பார்க்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒருத்தர் ரொம்ப ஏழையா இருக்கான், இவனுக்கு வேற கதி கிடையாது, இவன் பக்தி பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அவனுக்கு பக்தி லபிக்கும் அப்படின்றதுக்கும் எந்த விதமான ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க முடியாதே. மகாபிரபுவே சொல்றாரு, பக்தி யாருக்கு வேணா வரும்பா, பக்தி யாருக்கு வரணுமோ அவங்கள பக்தி விடாது. அந்த லட்சணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பட்சத்துல, அந்த லட்சணங்கள் எல்லாம் இல்லாத, அந்த லட்சணங்களை எல்லாம் அடையணும்னு முயற்சி பண்ணாத, நாம சந்நியாச வேஷம் எடுத்தாலும் சரி, பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சாலும் சரி, வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போனாலும் சரி, கிரகஸ்தனா இருந்து தர்மத்தை பண்ணாலும் சரி, அந்த பக்தி நம்ம ஹிருதயத்தினுடைய வாசல்ல எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான், எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒற்றை பதம் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெருமை, டம்பம், வீண் புகழ்ச்சி அப்படின்னு எப்படி வேணா போடலாம். அதனால இங்க ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ஹே மனசே, நீ இந்த டம்பத்தை விட்டுடு, இந்த பெருமையை விட்டுடு. இந்த பெருமையை விட்டா உனக்கு ஒன்று கிடைக்கும் தெரியுமா? மனசுக்கிட்ட சொல்றார், என்ன கிடைக்கும்? 8 விஷயம் கிடைக்கும் உனக்கு. ஆனா அந்த 8 விஷயத்தை அடியன் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி, சாதாரணமாவே ஒரு வேதோக்தமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு சாதகனுக்கு சாதாரணமா சொல்றது உண்டு, அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும், அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமா பகவான் அடையிறது அப்படின்ற ஒரு வழக்கம்லாம் இருந்திருக்கே. யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதின்னு இதெல்லாம், இந்த பதங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட பதங்களா இருக்கும். யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி. ஆனா மகாபிரபு காண்பிச்ச வழிய மற்ற மார்க்கத்தினுடைய பக்தி போல இதுன்னு சொல்லிட முடியாது. இது கொஞ்சம் இன்னும் சிறப்பான ஒரு வகை. என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய நித்திய லீலையில நீயும் ஒரு பகுதின்றது உணர்ந்துக்கோ. ஏன் அப்படி சொல்றோம்? பக்தின்றது அனுபவிப்பு அப்படின்ற ஒரு நிலையோட முடிஞ்சிடும். கோவிலுக்கு போறோம், பகவானுக்கு நல்ல அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா, யாரோ பகவானுடைய நல்ல கீர்த்தனங்கள் பாடுறா, நிருத்தியம் பண்றா, இதையெல்லாம் கண்ணார பார்க்கும்போது, காதார கேட்கும்போது, இந்த உடலினுடைய அவயவங்களால் அனுபவிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நல்ல ஆத்மாக்களுக்கு அது பக்தியை கொடுக்கிறது, இதுல எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனா மகாபிரபு காட்டின வழியில இங்க பகவானோட சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வழி அவர் ஏற்படுத்துறார். அதுதான் மற்றைய வைஷ்ணவ தர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய பக்திக்கும் மகாபிரபு காட்டின வைஷ்ணவ தர்மத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இந்த வித்தியாசத்தை மனசுல வச்சுட்டு ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி இங்க சொல்றார், இந்த யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி, இந்த 8 உனக்கு கிடைக்கும்னு நான் சொல்லல மனசே, இந்த 8 உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லல. ஏன்னா இது 8 நல்லபடியா கிடைச்சவங்களுக்கும் பகவான் கிடைச்சதா எங்கேயாவது காண கிடைக்கிறதா? இதிகாச புராணங்களை எல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாமே. மார்கண்டேய ரிஷியை எடுத்து பாருங்க, அகத்திய முனியை எடுத்து பார்க்கலாம். யாரை எடுத்து பார்த்தாலும் இவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாத அஷ்டாங்க யோகமா நாம பின்பற்ற போறோம். ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் கூட அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தால பகவான் கிடைக்கல, பக்திக்கே பகவான் வசம். ஆனா இங்க ஒரு படி மேல போய் மகாபிரபுவோட இவர் பயணிச்சவர் இல்லையா நம்ம ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி.
அவர் சொல்றார், இந்த யம நியமாசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். படிக்கவே முடியாத ஒருத்தனுக்கு பெரிய 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 உப்பு மூட்டை மாதிரி புத்தகங்களை எல்லாம் கொடுத்து உனக்கு நாளைக்கு தேர்வுடா, காலையில் 9 மணிக்கு வந்து தேர்வு எழுதிட்டு போடான்னு சொன்னா அவனுக்கு அது எப்படி கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்குமோ, அப்படி எந்த யுகத்துக்குமே நாம சங்கீர்த்தனம் தர்மமாக இருந்தாலும் கலியுகத்துக்கு அது ஒன்றுதான் தர்மம். அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்ன 8 விஷயத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத அவர் முதல்ல என்ன கொடுக்கும்ன்றத சொல்லிட்டார். எதனால இது கொடுக்கப்படும்ன்றத பின்னாடி சொல்ல போறார். எதனால இது கொடுக்கப்படும்ன்றத பின்னாடி சொல்ல போறார். இதுல உங்களுக்கு நான் ஒரு 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 இது சொல்றேன். இந்த 8 சொல்றார் இல்லையா, இதுல பகவானும் வந்துடுறார். இந்த 8 சொல்றார் இல்லையா, இதுல எல்லாம் வந்துடுறார். ஆனா இந்த 8 எதனால கிடைக்க போறதுன்றத பின்னாடி சொல்ல போறார். முதல்ல இந்த 8ல எதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்றத அந்த 8ல முதல் விஷயத்தை சொல்றார். யாருன்னா குரு, ஒரு உத்தமமான குரு. முதல் விஷயம் குருப்பா. குருவினுடைய அனுகிரகம் இல்லாம ஒரு ஜீவன் பக்தியில தனியா பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்படி அப்படின்னா, தன்னுடைய தாய் யாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தும் அவளுடைய கர்ப்பவாசத்தை, அவளுடைய கர்ப்ப நிலைய, அவளுடைய தாய் ஸ்தானத்தை ஒரு குழந்தை ஏளனமா பேசினா அந்த குழந்தைக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு மோசமான கதி ஏற்படுமோ அது போல ஒரு கதி ஏற்பட்டுடும் பக்தியில குரு இல்லாம பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறது. அந்த குருவும் எப்படி இருக்கணும்னா, நீ வாழும் காலத்தில் அந்த குரு இருக்கணும். மகானுபாவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஸ்திதியை பொறுத்து குருமார்கள் உடல் அளவில் மறைஞ்சிருந்தாலும் தத்துவரூபமா அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து அவர்களை சிஷ்யர்களா ஸ்வீகரிக்கப்பட்டது இருக்கு, வரலாறுல நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா சாமானியர்களுக்கு எப்படின்னா, நீ வாழும் காலத்துல ஒரு உத்தமமான குருவினுடைய திருவடியை நீ பிடிக்கணும். அந்த குருவினுடைய திருவடி நிழல்ல இருந்துதான் அந்த பக்தி தேவியை நீ அணுக முடியுமே தவிர்த்து குரு இல்லாம எதை செஞ்சாலும் அது வியக்தம். இது எங்களுக்கு தெரியாதா? அதெல்லாம் தெரிஞ்சனால தான் அவர் சொல்றதை கேட்டு இப்போ உங்க பேச்சை நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனால் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு. என்னன்னா, யார் அந்த உத்தமமான குரு? கேள்வி வரும் தானே. யார் அந்த நகை கடைக்கு போய் நகை எடுக்க போனாலே ஏதாவது ஒரு நகையை வித்துட்டு ஒரு புது நகை வாங்க போனா இந்த நகையில இத்தனை % தங்கம், இத்தனை % செம்புன்னு ஒரு கடைக்காரர் சொல்றார். இன்னொரு கடைக்காரர், எங்ககிட்ட ரொம்ப ஜெர்மனிலேருந்து வந்த மிஷினுங்க, நாங்கள் எங்கள் மிஷின்குள்ளே விட்டு பார்க்குறோம் உங்கள் தங்கம் எப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஒரு கணக்கு சொல்கிறார். கடைக்கு கடை தங்கத்தினுடைய தரமே மாறுபடுதுன்ற போது சம்பிரதாயத்துக்கு சம்பிரதாயம், நீங்கள் சம்பிரதாயத்தொட்டு கூட வெளியில் போக வேணாம், நம்ம சம்பிரதாயத்துக்குள்ளேயே மடத்துக்கு மடம், அந்த மடத்துக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு குழுக்கு ஒரு குழு அப்படின்னு பார்த்தா அதுலேயே நிறைய வேற்றுமைகள். இன்னைக்கு தீட்சை வாங்கிக்கிறாங்க, நாளைக்கு தீட்சை வேணான்னு போயிடுறாங்க, நாளான்னைக்கு வந்து தீட்சை வாங்கினவர்கிட்டயே ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு, இப்படி தீட்சை வாங்கிக்கிறதுனால ஒருத்தரை குருவா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோமான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. ஏன்? இவன் வெறும் சம்ஸ்காரத்தை நம்பி போய் அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கியிருந்தான் அப்படின்னா அதனால அவனுக்கு என்ன பயன் ஏற்பட போகுது? மனசால அவன் ஏத்துக்கணும். மனசால அவன் ஏத்துக்கும் பொழுது இவனுக்கு கிடைச்ச அந்த சிக்ஷைகளும் இவனுக்கு கிடைச்ச அந்த தீட்சைகளும் அப்போ வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும். அதனால இங்க குரு அப்படின்ற பதத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, கணம்னு அர்த்தமா. இந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு இல்லையா, குரவு கோஷ்தே ஆரம்பிக்கும் போதே அப்படித்தான், குரவு கோஷ்தே கோஷ்தாலயிஷு, அப்படி குருன்னு ஆரம்பிக்கிறார். முதல்ல உனக்கு ஒரு குரு கிடைப்பார். இந்த குருவானவர் எப்படிப்பட்டவரா இருப்பார்? ஸ்ரத்தையா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனைர் குணகர்மணாம், ஸ்ரத்தையா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனைர் குணகர்மணாம். எப்படி இருப்பாரா அந்த குரு? யார்கிட்ட போய் நீ கதை கேட்கும் பொழுது, யாருக்கிட்ட நீ போகும் பொழுது உன்னுடைய அத்தனை புலன்களும் அடங்கி ஒடுங்கிறதோ, யார்கிட்ட நீ போகும் பொழுது உனக்கு கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணான்னு வாயார பாடணும்னு ஆசை வர்றதோ, இதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு குணமா இருக்குமா. இந்த குரு உயரமா இருக்காரா, குள்ளமா இருக்காரா, இல்லை இந்த குரு கண்ணாடி போட்டிருக்காரா, கண்ணாடி போடாமல் இருக்காரா,
இந்த குருவுக்கு கோவில் பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா, இந்த குரு டிவியில் வராரா டிவியில் வரலையா, இந்த குரு பென்ஸ் கார்ல வராரா இல்லை நடந்து வராரா, இதெல்லாம் அவருடைய பூஷணம் கிடையாதான். இதெல்லாம் அவருடைய பூஷணம் கிடையாது. உண்மையான குருவினுடைய பூஷணம் என்ன? ஸ்ரத்தயா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனைர் குணகர்மணாம் தத் பாதாம்பிருக தியானாத் தத் பாதாம்பிருக தியானாத் தத் பாதாம்பிருக தியானாத் தத் பாதாம்பிருக தியானாத். யார்கிட்ட போகும் பொழுது உனக்கு ஸ்ரத்தை? இது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பலவிதமான வியாக்கியானங்கள் உண்டு. ஸ்ரீதர சுவாமிகள் ஒரு விதமான அழகான வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கார். பலதேவ் வித்யாபூஷணர் ஒரு விதமான வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கார். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் ஒரு விதமான வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கார். பலவிதமான வியாக்கியானங்கள் உண்டு. அதுல ஒரு வியாக்கியானம் ரொம்ப அழகு. எப்படின்னா, யாருக்கிட்ட போகும் பொழுது உனக்கு ஸ்ரத்தை ஏற்படுதோ, யாருக்கிட்ட போகும் பொழுது இன்னும் கதை கேட்கணும், இன்னும் கதை. மாயாப்பூர்ல கார்த்திகை மாசம் உட்காந்து குருதேவர் கதை சொல்ற வழக்கம் உண்டு இல்லையா? அப்போ காத்தால ராதா கோபிநாதன் சன்னதி முன்னாடி அவர் கதை சொல்லுவார். சாயங்காலம் அவருடைய பவனத்துல மேல உட்காந்து கதை சொல்லுவார். இந்த கதையினுடைய அம்சம் எப்படி இருக்கும்னா, காத்தால அவர் கதை கேட்கணும் கேட்கணும் கேட்கணும்னு பொழுது விடியும். காத்தால கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே அச்சோ இந்த கதை முடிஞ்சிருச்சே, திரும்பியும் அவர் பவனத்துக்குள்ள போய் எப்ப கதை கேட்போம் கேட்போம் கேட்போம்ன்ற ஆவல் வரும். திரும்பியும் பவனத்துல கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே அந்த இரவு நேரம் தூக்கம் வராது. திரும்பியும் காத்தால எப்ப வரும் எப்ப. இப்படி உன்னை தூங்க விடாம எது பண்றதோ, உன்னை சுவாசிக்க விடாம எது பண்றதோ, அப்ப நீ உணர்ந்துக்கலாம் அவர் உத்தமமான குரு. ஸ்ரத்தையா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனைர் குணகர்மணாம். என்ன குணகர்மணாம்? இங்க 2 பதம் பார்க்கலாம். குணகர்மணாம்னா இந்த இந்த கர்மங்களை எல்லாம் குணமா கொண்டவன், இந்த குணத்தை எல்லாம் கர்மமாக கொண்டவன். சாதாரணமா பார்க்கும் பொழுது கர்மயோகத்தை நம்ம பெருசா அலட்டிக்கிறது கிடையாது. ஆனா இந்த குருவானவர் என்ன பண்ணிடுவார்? இத்தனை நாள் நீ வாழ்ந்த சாதாரண கர்மி வாழ்க்கைய, அந்த கர்மங்களை எல்லாம் பகவானுக்காக உன்னை செய்ய மாத்திடுவாரு. நீ நல்லா பாடுறல்ல, இங்க வா, என் கோபிநாதனுக்காக பாடு, என் கிருஷ்ணனுக்காக பாடுறியா, நீ நல்லா பேசுறடா, இங்க வா, நீ என் குருநாதரை பத்தி பேசுறியா, என் பரமகுருநாதரை பத்தி பேசுறியா, பிரபுபாதரை பத்தி பேசுப்பா. ஒருத்தி நல்லா பூ கட்டுவா, அந்த குருநாதர் இங்க வா, ரொம்ப நல்லா பூ கட்டுறியே, சூப்பர் சூப்பர், நீ நம்ம லக்ஷ்மி நரசிம்மருக்கு அழகான ஒரு மாலை போட்டு விடுறியா, நீ ரொம்ப நல்லா தப்பியா, இங்க வா, நீ நல்ல உடையெல்லாம் தைக்கிற, நமக்கு அழகான பூர்ணிமா வர்றது, அந்த சரத் பூர்ணிமாவில் ராதா கோபிநாதனுக்கு அழகா அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய மிருதுவான ஒரு வெண்ணிற ஆடை அப்படி தச்சு கொடுக்குறியா. இப்படி ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் கர்ம குணம் தானே. இதெல்லாம் உயர்ந்த குணமா? பேசுறது உயர்ந்த குணமா? பாடுறது உயர்ந்த குணமா? இல்ல ஆடுறது உயர்ந்த குணமா? தைக்கிறது உயர்ந்த குணமா? சமைக்கிறது உயர்ந்த குணமான்னு கேட்டா எல்லாம் கர்ம குணங்கள் தான். ஆனா இதையெல்லாம் உயர்ந்த குணங்களா மாத்துறது எப்பன்னா, அதெல்லாம் பகவானுடைய திருவடிக்கு நைவேத்தியமாகும் போது. நம்ம ஏதோ ரவா உப்புமாவை சமைச்சு கொண்டு போறோம், நம்ம ஏதோ பாயாசம் பண்ணி கொண்டு போறோம், நம்ம ஏதோ ஷீராண்டம் சமர்ப்பிக்கிறோம். இதெல்லாம் ஒரு வகையான அர்ப்பணமா இருந்தாலும் உன்னுடைய அவயவங்கள், உன்னுடைய கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இதையெல்லாம் ஒடுக்கி உன் மனசை கொண்டு போய் அந்த மகாபிரபு திருவடியில சமர்ப்பி அப்படின்னு அந்த குருநாதர் உன்னுடைய கர்மத்தை எல்லாம் குணமா மாத்தி பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் உன்னை விட்டுடுவாரு. எப்படி விட்டாருன்றது உனக்கே தெரியாது. எப்படி ஒரு அறுவை சிகிச்சையாளன் அனஸ்தீஷியான்ற மருந்து கொடுத்து நம்மளை மயக்க நிலைப்படுத்தி நமக்கே தெரியாம நம்ம நெஞ்ச பொழந்து எல்லா விதமான கனெக்ஷன்ஸையும் சரி பண்ணி திரும்பியும் தச்சு நம்மளை உயிர்ப்போட எழ வச்சு நம்ம குடும்பத்துக்கிட்ட திரும்பி போய் கொடுக்குறாரோ, இந்த அறுவை சிகிச்சையாளன் என்ன பண்ணுவார்னா, நமக்கே தெரியாம நம்ம குணங்களை எல்லாம் மாத்தி, இது போல நான் வாழ்ந்ததே இல்லையே, இதெல்லாம் புதுசா இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு நாமே கேள்வி கேட்க வச்சு அந்த பகவானுடைய திருச்சரணத்துல கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்துருவார். அப்படிப்பட்டவர் யாரோ அவர் உத்தமமான குரு. ஸ்ரத்தையா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனை குணகர்மணாம் தத் பாதாம்பிருக தியானாத். அப்படி யாருக்கிட்ட போகும் பொழுது உன்னுடைய மனசு இப்படி கட்டுப்பாடாகுதோ அவருடைய திருச்சரணத்தை எப்பவும் நினைக்கணும்.
அந்த திருச்சரண தியானமானது நம்மளை பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுடும். லோகத்துல பலவிதமான வழியில பகவான் அடையலான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்மளுடைய மார்க்கத்துல, கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னன்னா, சரணாகதி அப்படின்றது இங்க உச்சஸ்தம்பமா நமக்கு கிடையாது. சரணாகதி உயர்ந்தது தான், வசத்தியானது தான், இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டோம். ஆனா அந்த சரணாகதிக்கு அப்புறமும் ஒரு நிலை என்னன்னா, எங்க ராதாராணியுடைய சேவை, எங்க ராதா கிருஷ்ண யுகலமூர்த்திக்கான சேவை. அதுவும் நான் சேவை செய்யறேன்னு நேரடியா போறது கிடையாதான். சேவை செய்யறவங்களை விட சேவை செய்யறவங்களோடைய சேவை கடைசியா யாரோ ஒருத்தர் கடைசி சேவை கிடைக்குதுன்னா அந்த சேவை பாக்கியம் அடியனுக்கு கிடைக்கணும் சுவாமி. அந்த கடைநிலை சேவை அடியனுக்கு கிடைக்கணும். இப்படித்தான் நாம ராதா கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுறோம். அப்படித்தானே பிரபுபாதர் நமக்கெல்லாம் அமைஞ்சார் இல்லையா? இங்க இந்த அழகான இந்த மனசிக்ஷா முதல் ஸ்லோகத்துக்கு குரவ் கோஷ்தே அப்படின்ற இந்த பதத்தை அடியன் சேவிக்கும் பொழுது, இன்னும் அடியனுடைய குருநாதர், பரமகுருநாதர் பலர் எல்லாரும் சேவிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு அனுமானம் என்ன அப்படின்னா, இவங்க எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் எழும்பின ஒரே திருவுருவம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தானே. நம்மளே அடிக்கடி பாடுறோமே பிரபுபாதரை, சுஜனார்புதராதித பாதயூகம் யுக தர்ம துரந்தர பாத்திரவரம். நம்பிக்கையோட இருந்தா ஒரு நாய் கூட பகவான் அடையலாம், நம்பிக்கையோட இருந்தா ஒரு பசுமாடு கூட பகவான் அடையலாம்ப்பா அப்படின்னு பிரபுபாதர் கிடைக்கலன்னா நமக்கு என்ன கதின்னு யோசிக்கவே பயமா இருக்கு எனக்கு. பிரபுபாதர் இங்க ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ் அவங்கெல்லாம் நித்தியலீலையில் இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு தெரியாதா இப்படி நயனமஞ்சரி ஸ்ரீல பிரபுபாதரா வரப்போறார் அப்படின்னு? அப்போ பிரபுபாதர் எல்லாம் ஒன்று ஒரு திசை நோக்கி ஓடிட்டு இருந்தது. பிரபுபாதர் காலத்துல ஒன்று மலைக்கு கீழே உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டு கால கணக்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கு. கேட்டா இதுதான் பகவான் அடைகிற வழின்னு சொன்னுச்சு. இன்னொன்று ஒரு பக்கம் போனா தாடியை வளர்த்துக்கிட்டு, முடியை வளர்த்துக்கிட்டு, நெகத்தை வளர்ந்துக்கிட்டு, கொலை பட்டினி கடந்துக்கிட்டு என்னமோ பண்றேன்னு சொல்லி அது ஒன்று ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பகவான வழி அடைகிறோன்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தது. இன்னொன்று என்னன்னா, வேதத்தினால மட்டும்தான் பகவான் அடைய முடியும்னு அது ஏதோ வேதத்துக்கு ஒரு விதமான வியாக்கியானத்தை கொடுத்து அப்படியே வேதம் 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 வேதம்னு வைதிகமா போயிட்டு இருந்த ஒரு கும்பல் உண்டு. இப்படி எல்லாம் ஒரு திசையை நோக்கி ஓடுறதுங்க. சரி, இவங்களுக்கெல்லாம் இதை பத்தி தெரியுது, போறாங்க. அப்ப வேதம்னா என்னன்னு தெரியாது. அப்ப என்ன மாதிரி முட்டாளுங்களுக்கெல்லாம் என்னப்பா கதி, என்ன கதி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? அதுக்கும் இருக்குப்பா சரணாகதி. என்ன கதின்னு தானே கேட்ட? சரணாகதி. நீ போய் குருவினுடைய காலில் விழு. இது உயர்ந்ததுதான். ஆனா இப்ப இவன் விழணுமே, இவனுக்கு இது போல ஒரு எண்ணம் வரணுமே. இவன் வாழ்நாள்ல இவனுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரலனா அப்ப இவனுக்கு என்ன கதி? திரும்பி கதி கதின்னு கேட்டவனுக்கு சரணாகதின்னு சொன்ன. சரணாகதி இவன் போய் பண்ணணுமே. அப்போ இவன் பண்ணலனா இவனுக்கு என்ன கதி அப்படின்னா, அங்கதான் என்னன்னா, அப்படிப்பட்ட ஜீவன்களை குருநாதர் பிடிச்சுப்பாராம். இங்க வாப்பா அப்படின்னு குருநாதர் பிடிச்சுப்பார். இதுதான் ரெண்டு விதமா சொல்றது உண்டு, பூனை பக்தியா குரங்கு பக்தியான்னு. குரங்கு தன்னுடைய குட்டியை தூக்கிட்டு போகும்பொழுது குட்டி தான் குரங்க பிடிச்சுக்கணும். இந்த பூனை என்ன பண்ணுமா, குட்டி பிடிச்சுக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதான், பூனை வாயில கவ்விக்குமா. அப்படி நம்ம வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள்ல தான், அதுவும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல குருநாதர் ஜீவனை பிடிச்சுப்பார். உன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்க்கல, நீ இதுக்கு லாயக்கியான்னு பார்க்கல, நீ இதுக்கு தகுதியானவனான அவர் பார்க்கல, இந்த ஜீவனும் கரையேறணும் அப்படின்னு அவர் ஒன்ன பிடிச்சுக்கிறார் இல்லையா? இந்த ஒரு மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்தினது பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி தாக்கூர். வாப்பா இங்க வாப்பா, எங்க போறீங்க? இங்க வாங்க. நம்ம கிருஷ்ணன், நம்ம ராதா கிருஷ்ணன், இது தெய்வம் நமக்கு சொந்தம்ப்பா, தெய்வம் நமக்கு சொந்தம். நீங்க எல்லாம் எங்க போறீங்க? எங்கேயும் போகாதீங்க, அப்பா நான் இருக்கேன். ஜாதியாலோ மதத்தாலோ இனத்தாலோ மொழியாலோ யாரும் இப்படி சண்டை போட்டு பிரிஞ்சுக்காதீங்கப்பா.
எல்லாம் நம்மெல்லாம் ஒரு குடும்பம்பா, வாங்க நான் இருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு 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 நிதியை இந்த லோகத்துக்கு கொடுத்திருக்கார் சச்சிதானந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர். யாரை கொடுத்தார்? தாம் பையனையே கொடுத்தார். அவரையே நமக்கு ஆச்சாரியனா கொடுத்தார் இல்லையா? அப்படி பிரபுபாதர் காண்பிச்ச அந்த வழி அதுதானே நம்ம பாடுறோம் இன்னைக்கும் பத்மஸ்துதியில. சுஜனார்வுதராதித பாதயூகம் யுக தர்ம துரந்தர பாத்ரவரம் வரதாபய தாயக பூஜ்ய பதம் பிரணமாமி சதா பிரபு பாதபதம் பிரணமாமி சதா பிரபு பாதபதம் பிரணமாமி சதா பிரபு பாதபதம். அவர் கிளம்பி 150 வருஷம் கழிச்சோம் இன்னைக்கும் பிரபுபாதா பிரபுபாதா ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதா 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 ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதா 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 ஜெய ஸ்ரீல பிரபுபாதா 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 ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதான்னு இன்னைக்கும் நம்ம பாடுறோமே பிரபுபாதா பிரபுபாதான்னு. என்ன அதுக்கு அர்த்தம்னா, நம்ம பாடுறது வேணா பிரபுபாதா பிரபுபாதான்னு இருக்கலாமே தவிர்த்து எங்கள் அம்மா எனக்கு நீதான், எங்கள் அப்பா எனக்கு நீதான், என் உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் எனக்கு நீதான், ஆச்சாரியன் நீதான், என் தெய்வமும் நீதான், எனக்கு நீ இல்லைனா என் கதி என்ன ஆயிருக்கும்? நீ இல்லைனா என்னை யாருப்பா சேர்த்துப்பா? ஹே குருநாதா, ஹே ஜெகத்குரு, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் இந்த கலியுகத்துல வரப்பிரசாதமா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அப்படின்னு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை நீ ஏற்படுத்தி வச்ச. இது முன்னாடி இருந்தாலும் நடுவில் இல்லாம இருந்தது, உன்னால திரும்பியும் இது நிலைநிறுத்தப்பட்டது. அப்ப வாய் இல்லாதவனுக்கு என்ன கதி? அது அடுத்தது வருமே. உனக்கு வாய் இருக்கு, நீ ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை பாடுற, வாய் இல்லாதவனுக்கு என்ன கதி? வாய் இல்லாதவனுக்கு என்ன கதின்னு பார்க்கும் பொழுது, வாயில்லாதவனுக்கும் சேர்த்து வாய் இல்லாதவன் பாட முடியாதுன்ற நிலையையும் மாற்ற அவன் மனசு பகவான்கிட்ட ஏங்குச்சு அப்படின்னா இவர் அள்ளி அணைச்சு தூக்கிப்பாரான். இவர் அள்ளி அணைச்சு தூக்கிப்பாரான். இவருடைய சம்பந்தம் இருக்கிறதுனாலேயே, இவருடைய திருவடி சம்பந்தம் அந்த ஜீவனுக்கு, அந்த வாயில்லாத ஜீவனுக்கு, அந்த காது கேட்காத ஜீவனுக்கு, அந்த சித்த சுத்தி இல்லாத ஜீவனுக்கு இருக்கிறதுனாலேயே அவன் நல்ல கதிக்கு போயிடுவான். எங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வருதுப்பா. என்ன கேள்வி தெரியுமா? வாயில்லாதவனுக்கு மனசு ஏங்கிறதுனால பிரபுபாதருடைய திருவடி சம்பந்தம் கிடைச்சு அவங்க பகவானை அடைகிறாங்க. சரி, சித்தம் குழம்பி போய் பைத்தியமா இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன வழி? அங்கதான் இவருடைய கருணை அந்த சம்பந்தத்தை கொடுக்கிறது. இவருடைய திருவடி சம்பந்த கருணையாலேயே அந்த ஜீவன் கரையேற்றப்படுறான். அப்போ குருவினுடைய சதாச்சாரம் அப்படின்றது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா கருணையே வடிவா இருக்கு. அந்த கருணை தான் அவருடைய ஆச்சார குணங்களே. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு தவசீலரை நம்ம அணுகும் போது எப்படி இருக்கணும்? குரு பாதாஸ்ரயஸ்தஸ்மாத் கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சிக்ஷணம் விஸ்ரம்பேன குரோஹோ சேவா சாதுவர்த்மானுவர்த்தனம் சத்தர்ம பிரச்சபோகாதி தியாகः கிருஷ்ணஸ்ய ஹேதவே. எவ்வளவு அழகான இது பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வரக்கூடிய அழகான ஸ்லோகம் இது. இதை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மனசார அனுசந்திக்கணும். குருவினுடைய பாதத்துல சரணாகதி அடைஞ்சு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம தீட்சை சிக்ஷை இது ரெண்டுத்தையும் வாங்கிக்கிறோம். சிலருக்கு ஒருத்தர்கிட்டயே தீட்சை கிடைக்கும், ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தே சிக்ஷையும் கிடைச்சிடும். சிலருக்கு தீட்சை கிடைச்சு சிக்ஷைகள் வேற வேறக்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் தீட்சை மூலமானது. ஏன்னா அது பேரே கம்பீரமா தீக்ஷண்யமா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப நேரோ அண்ட் வெரி மச் ஃபைபரட்டிக்கா இருக்கு. அங்க பிரிவினையே இல்லை, அந்த அனுகிரகம் உன்கிட்ட உனக்காக வந்தது இல்லையா? சிக்ஷன்றது அப்படி கிடையாது. ஒருத்தர் எத்தனை பேருக்கு வேணா அந்த சிக்ஷையை கொடுத்துருக்கலாம். அப்படி இந்த ஸ்லோகமானது
பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்றது, ஒரு குருவினுடைய திருவடியில போய் நம்ம சரணாகதி பண்ணி சிக்ஷ தீட்சை எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம். எது சம்பந்தமா? கிருஷ்ண சேவை சம்பந்தமா. இந்த தீட்சையும் சிக்ஷையும் குருவை ஏத்துக்கிட்டா மோட்சம் கிடைக்கும், குருவை ஏத்துக்கிட்டா பணங்காசு நிறைய கிடைக்கும், இகலோக சௌக்கியம் கிடைக்கும்னா போறோம். நமக்கு மோட்சத்தின் பால் நாட்டம் கிடையாது. அது கிடைச்சி என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம அகம் பிரம்ம மனம் பிரம்மம் உட்காந்துருக்க போறோமா என்ன? அது நமக்கு தேவையில்லையே. அதனால இங்க சொல்றார், குரு பாதாஷயஸ்தஸ்மாத் கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சிக்ஷனம் விஷ்ரம்பேன குரோக சேவா சாதுவர்த்மானுவர்த்தனம். அந்த குருவுக்கு போய் சேவை பண்ணணும். அந்த குருவினுடைய சேவையானது நம்மளை அப்படியே பவித்திரமாக்கிடும். அந்த சேவை உடலாலும் இருக்கணும், உள்ளத்தாலும் இருக்கணும். அவரவர்களுடைய ஆசிரமத்தை பொறுத்து, அவரவர்களுடைய அந்த வேஷத்தை பொறுத்து அந்த சேவையை நாம நிர்ணயிச்சுக்கணும். சன்னியாசியா இருப்பார் நம்ம குருநாதர், நாம ஒரு பெண்ணா இருந்து ரொம்ப நெருக்கமா போய் அவருக்கு சேவை செய்ய முடியாது. அப்போ அந்தந்த ஆசிரம தர்மங்களோட குருவை அணுகி அந்தந்த சேவையை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு சன்னியாசி கம்பீரமா அப்படி உட்காந்துருக்கார், சந்நியாசம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கம்பீரம் வர்றது இல்லையா? சிம்ஹமுகமேன சந்நியாசம்னு தானே நமக்கு சாதாரண வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுதே தெரியறது. அப்படி ஒரு சந்நியாசிய நிறைய பெண்கள் புடைசூழ இருந்தா அது அந்த சந்நியாசத்துக்கு எப்படி ஒரு குஷ்டரோகி கையில வெண்ணையை கொடுத்தது போல அதுக்கு அர்த்தமாயிடுமோ, அது போல ஒரு சன்னியாசி பரிபாலிக்க மாட்டார் சந்நியாசத்தை. அப்ப அங்க சந்நியாச தர்மம் அது சந்நியாச தர்மமா இருக்காதே, சந்நியாச தர்மமா அது இருக்காதே. அப்போ நம்ம குரு பரம்பரையில இருந்த நம்ம இப்ப இருக்காரே நம்ம குருநாதர் எழுந்தருள் இருக்காரே, ஸ்ரீல பக்தி விபூத போதையன் கோஸ்வாமி மகாராஜ், அவர் பரியந்தம் நம்ம குரு பரம்பரை அப்படி எடுத்து பார்த்தா ஒருத்தரும் ரத்ன சிம்ஹமா எழுந்தருள் இருந்திருக்காங்க, ரத்ன சிம்ஹமா எழுந்தருள் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கணுமா ஒரு டிவோட்டி, அதாவது ஒரு பக்தன் தன்னுடைய குருநாதர் அணுகும் பொழுது, குருநாதருடைய ஆசிரமம் என்ன, நம்ம ஆசிரமம் என்ன? நான் ஒரு கிரகஸ்தன், அப்ப அவர் ஒரு சன்னியாசி, இங்க அணுகுமுறை எப்படி இருக்கணும்? நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி, அவர் ஒரு சன்னியாசி, இங்க அணுகுமுறை எப்படி இருக்கணும்? இது கிருஷ்ண சம்பந்தம், இது நாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய மார்க்கம், இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய மார்க்கம் அப்படின்றதுனால நாம எடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தது அப்படின்னு நினைச்சு அப்படியே உள்ள புகுந்து கலைபரமாக்கிட கூடாது. அப்படி இருக்கக்கூடாதான். சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை எடுத்து பார்த்தா, சைத்தன்ய பாகவதத்தை எடுத்து பார்த்தா சில பக்கங்களை புரட்டுறதுக்கே பயமா இருக்கு. மகாபிரபு அப்படிப்பட்ட நியதிகளையும் நியமங்களையும் அப்படி கடைபிடிச்சிருக்காரு. தான் மட்டும் கடைபிடிக்கல, மற்றவர்களையும் கடைபிடிக்க வச்சிருக்காரு. அப்போ அந்த சந்நியாச ஆசிரமம் எப்படி இருக்கணும், அப்போ அந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் எப்படி இருக்கணும், அப்போ அந்த கிரகஸ்த தர்மம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு வானப்பிரஸ்தனப்ப எப்படி இருக்கணும்னா அப்படி இருந்து அந்த கைங்கரியம் செய்யணும். அதைத்தான் இங்க பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்றார், விஸ்ரம்பேன குரோக சேவா சாது வர்த்மானு வர்த்தனம். நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எப்படி அந்த வழியை காட்டினார்கள்னு காட்டி நம்ம என்ன பண்ணணுமா, அந்த சேவையை செய்யணுமா. ஒரு முறை ஸ்ரீல நாராயண கோஸ்வாமி மகாராஜுடைய ஒரு சிஷ்யர், அவரும் சன்னியாசி, அவர் அடியனுடைய குடிசைக்கு எழுந்தருள் இருந்தார். எழுந்தருள் இருக்கும் பொழுது அடியனுடைய வீடு ரொம்ப சின்னது, எனக்கு ரொம்ப மனசங்கடம், அவரை ஒரு கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்க முடியலையேன்னு ரொம்ப மனசங்கடம். எனக்கு ரொம்ப மனசங்கடப்பட்டோம், அடியனும் அடியனுடைய மனைவியும். நாங்களும் 2 குழந்தைங்களை வச்சிருக்கோம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஐயோ, இவருக்கு நம்மளால ஒரு நல்ல சேவையை செய்ய முடியலையே அப்படின்ட்டு. அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவருக்குன்னு என்ன பண்ணோம், ஒரு கட்டில், ஒரு சின்ன மெத்தை, ஒரு புது போர்வை, இதையெல்லாம் ஏற்படுத்தி இதில் நீங்கள் இருந்துக்கலாம், நாங்கள்லாம் இங்கே இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். அவர் உடனே எங்ககிட்ட கேட்டது என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கா, நீங்கள் எனக்கே எல்லாம் கொடுத்துட்றீங்க, நான் எங்கே போய் தனியாக போய் இருக்கிறது, அதனால் நீங்கள் இதில் படுங்க, நீங்கள் இதை உபயோகிச்சுக்குங்க, நான் ஒரு பக்கம் போய் படுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பக்கமாக இருந்து நாமஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு, இப்போ அவர் இல்லை, பகவானுடைய திருவடி அலங்கரிச்சிட்டார். ஒரு பக்கமாக அவர் அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவருடைய தினசரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கார். இரவு ஒரு 11 மணி 12 மணி இருக்கும். எனக்கோ தூக்கம் இல்லை, நான் அப்படியே
ஒரு பொன்னடையாட்டம் நடந்து அப்படியே மெதுவாக அவருக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதா, அசௌகரியம் இருக்கா அப்படின்றத அப்படியே நாங்கள் நினச்சிட்டு நான் மெதுவாக நடந்து வந்தேன். ரொம்ப குமுறி குமுறி அழற சப்தம் கேட்டுச்சு. குமுறி குமுறி அழற சப்தம் கேட்டுச்சு. என்னன்னு இது, யாரோ அழுகுறாங்களே அப்படின்னு இப்படி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்த பொழுது இந்த மகாராஜ் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கார். அழுதுகிட்டே கையில நாமம் சொல்லிட்டு இருக்கார். அடியன் உடனடியாக அவருக்கு தண்டம் சமர்ப்பிச்சு, சுவாமின்னு அடியன் ஏதாவது அபராதம் பண்ணியிருந்தா மன்னிக்கணும், தேவரீருக்கு ஏதாவது அசௌகரியம் இருந்தா கூச்சப்படாம சொல்லலாம், அதை நிறைவேற்ற காத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது ஒரு வியக்கக்கூடிய விஷயம் சொன்னார். நீங்கெல்லாம் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கீங்க, குடும்பம் குழந்தை குட்டின்னு சர்வ செல்வங்களோட வாழக்கூடிய ஒரு தலமானது கிரகஸ்தாசிரமம். அதுல நீங்க இருந்து உங்களுடைய எல்லா விதமான சௌகரியங்களையும் எனக்கு கொடுத்துட்டு அசௌகரியத்தை நீங்க அழகா மாலையா சூட்டிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க. ஆனா நான் எப்பேற்பட்ட ஒரு மோசமானவன், துறவரம் எடுத்து சந்நியாசம் எடுத்து இந்த உடம்ப வளர்க்கணும்னு இதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக உங்க வீட்டில் தஞ்சம் புகுந்திருக்கனே, இது எப்பேற்பட்ட ஒரு மோச செயல் என் குருநாதனுக்கு நான் பண்றதுன்னு அவர் சொன்ன போதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. அந்த குருன்ற அந்த ஸ்தானம் ஒரு மகா பாகவதர் கிட்ட இருந்து அவர் வாங்கின அந்த தீட்சை, ஸ்ரீல நாராயண கோஸ்வாமி மகாராஜ் கிட்ட இருந்து, அவர் பிரஜான கேசவ கோஸ்வாமி மகாராஜ் கிட்ட இருந்து, அவர் பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்துன்னு இந்த குரு பரம்பரையினுடைய அந்த பிரபாவத்தை அடியனுக்கு அப்ப புரிஞ்சுது. அடியன் சொன்ன, இப்படிலாம் தேவரீர் சொல்லக்கூடாது, அடியேன் உயிரோட இருந்தா என் பெண்டாட்டிக்கு, என் குழந்தைங்களுக்கு, என் குடும்பத்துக்கு நல்லது, தேவரீர் நல்லபடியா இருந்தா லோகத்துக்கு நல்லது சுவாமி, அதனால லோக மங்களகரத்துக்காக தேவரீர் திருவுடலை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அடியேன் ஆற தழுவி அவர் அழுதார். இது ஒரு நிகழ்வு அந்த குரு தத்துவத்தினுடைய அழகை காட்டுறது. அப்படியே தான் நம்ம பரமகுருநாதர் ஸ்ரீல பக்தி பிரமோத் பூரி கோஸ்வாமி மகாராஜ் ஒரு செடியில் இருக்கக்கூடிய இலைய பறிச்சு அவர் கையில கொடுத்தாலும் தலையில அப்படி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி அதை பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் வைப்பார். இத அடியேன் சேவிச்சது கிடையாது, ஆனா இவர் இப்படிதான் இருந்திருப்பார் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரமா நம்ம குருநாதர் ஸ்ரீல பக்தி விபுத போதேன் கோஸ்வாமி மகாராஜ சேவிக்கும் போது அது நமக்கு தெரியறது. அனர்த்தம் விளைவிச்ச ஒருத்தன் அவர் முன்னாடி வந்து நின்னாலும் அது அர்த்தம்னு நினைச்சு அவனுக்கு அக்ஷத தூவி ஆசீர்வாதம் பண்ணி யானை தும்பிக்கையில கரும்பு கட்டை ஏத்துக்கிறது போல அவனை அப்படி வழிச்சு தான் பக்கத்துல உட்கார வச்சுப்பார். அப்போ இந்த குருவினுடைய சம்பந்தம், அணுகுமுறை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்றார். சாதுவர்த்மானு வர்த்தனம் சத் தர்ம பிரச்சபோகாதி தியாக கிருஷ்ணஸ்ய ஹேதவே. இதுல என்னன்னா, இதுல சேவை செய்யறது மூலியமா குருநாதனுடைய திருவுள்ளம் சந்தோஷமாகிறது அப்படின்றது உடலாலும் உள்ளத்தாலும்னு சொன்னோம் இல்லையா. இதுல உள்ளத்தாலும்ன்றதுக்கு என்ன வகைன்னா, குருநாதனுடைய வாக்க வேத வாக்கா நினைச்சு வாழணும். அவர் என்ன சொல்லட்டும் அதுல ஆச்சாரம் விசாரம் இருக்கக்கூடாது. குருநாதர் யாரோ ஒருத்தருக்கு போய் சிசுருஷ செய்ய சொல்லும் பொழுது அங்க ஆச்சாரத்தை பார்க்க கூடாது. அவர் காட்டுற வழிதான் ஆச்சாரம், அவர் கொடுக்கிற பொருள் தான் விசாரம். இது ரெண்டுத்துக்கும் பேதத்தை கற்பிச்சுக்கிட்டு நாம ஒரு சிந்தனைக்கு புதுசா யோசனைக்கு போயிடக்கூடாது. ஆகையால இந்த ஸ்லோகம் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல கண்டிப்பா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, குரு பாதாஷயஸ்தஸ்மாத் கிருஷ்ண தீக்ஷாதி சிக்ஷனம் விஸ்ரம்பேன குரோஹோ சேவா சாதுவர்த்மானுவர்த்தனம் சத்தர்ம பிரச்சபோகாதி தியாக கிருஷ்ணஸ்ய ஹேதவே. 8 சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதுல குருவினுடைய வைபவத்தை சொல்றதுக்கே நமக்கு நேரம் பத்தாது. இந்த மனசிக்ஷாவுக்கு மீதி 7ஐயும் நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். இந்த மனசிக்ஷாவுக்கு சச்சிதானந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் அற்புதமான பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார், கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார். மனசிக்ஷா பாஷான்னு சொல்லி அற்புதமான கமெண்ட்ரி. அவர் எவ்வளவு பெரிய உத்தமமான வள்ளல் அப்படின்னா, அவரால் மனசுல எதையும் மறைச்சு வச்சு பொறுத்துக்க முடியல. எடுத்த உடனே வந்தனங்கள்லயே சொல்றாரு,
व्रजधाम नित्यधन राधा कृष्ण दुहि जन लीला विषयक तनु होया दाम सग गौड़ देशे प्रकट होइला येशे निज नित्य पारिषद लोया नवद्वीप गौर हरि नाम संगीतन करी प्रेमामृत गौडे कैलदान सन्यासेरे चल कौरी नीलाचल से हरि श्री कृष्ण चैतन्य यतीश्वर. அற்புதமான வந்தனம். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இதெல்லாம் அனுசந்திக்கணும். அடியனுடைய ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் என்னன்னா, இது பெங்கால்னு பார்க்காம தமிழ் தெலுங்கு அப்படின்னு வேற்றுமை பார்க்காம இந்த சப்தத்திலேயே இந்த ஒரு பதங்களையே நம்ம முதல்ல அனுசந்திச்சு பழகி அதை தமிழில் நம்ம வச்சுக்கலாமே தவிர்த்து இது நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கிறது அவ்வளவு உச்சிதம் கிடையாது. அதாவது இதை மாற்றி தான் பாடணும்னு சொல்கிறது. ஏன்னா தியாகராஜருடைய கீர்த்தனங்களோ இல்லை பத்ராச்சல ராமதாசருடைய கீர்த்தனங்களோ இல்லை ஆழ்வார்களுடைய திவ்ய பிரபந்தமோ மொழிபெயர்க்கப்படுறது அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே தவிர்த்து அனுசந்தானத்துக்கு அந்தந்த மொழியில் அப்படியே பின்பற்றிக்கணும். காரணம், இந்த பதங்கள் அவருடைய திருவாய் மலர்ந்து வந்தது இல்லையா? அதனால இதை பாடும் பொழுதே இந்த வார்த்தைகளை தானே சச்சிதானந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடியிருப்பார், இந்த வார்த்தைகளை தானே பிரபுபாதர் பாடியிருப்பார். व्रजधाम नित्यधन राधा कृष्ण दुहि जन लीला विषयक तनु होया दाम सखा गौड़ देशे प्रकट होइला येशे निज नित्य पारिषद लोया. எந்த விரஜதாமத்தில் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளானது எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுத்துச்சோ அதே லீலை தான் இங்கே ஒரே ரூபமாக கௌட தேசத்தில் திருவதாரம் பண்ணுச்சு. அதனுடைய பார்ஷதர்களோடு அந்த திருவதாரம் நடந்துச்சு. அப்படின்றது தான் தாமசக கௌட தேசே அப்படின்ற அந்த பதம் குறிக்கிறது. அற்புதமான வந்தனம் இது. மனசிக்ஷா பாஷான்றதுல தாமோதர ராமானந்த லய கரி பரானந்த குட தத்துவ ஜானாயகாச்சே ரகுநாத சேயி தத்துவ சிகாயா பரமார்த்த पाताइला श्री रूपेर काचे श्रीदास गोस्वामी व्रजे रूप सगा कृष्ण भजे मन शिक्षा श्लोकलिकियोचे. இதெல்லாம் சொல்றதுக்குன்னே ஒரு பிறப்பு எடுத்துட்டு வரணும். அப்படி பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய இந்த மனசிக்ஷா பாஷாவினுடைய அந்த கமெண்ட்ரியை ஒட்டி தான், அந்த வியாக்கியானத்தை ஒட்டி தான் இப்போ நம்ம மனசிக்ஷாவினுடைய இந்த ஹரிக்கதையை கொடுத்துட்ருக்கோம். தாரமே மனசுக்கு கொடுக்கறது தானே, மனசுக்கு கொடுக்கறதுனால தானே இந்த மனசுக்கு தானே இந்த சிக்ஷை. லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் அவருடைய கீர்த்தனம், பல கீர்த்தனம் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் ஒரு கீர்த்தனம் ரொம்ப பிரசித்தியான கீர்த்தனம், பஜ பஜ ஹரி मन दृढ़ करी मुखे बोलो तारनाम व्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणदन भुवन मोहन श्याम. இவரும் இங்க யாருக்கு பாடுறாருன்னா, பஜம பஜ பஜ ஹரி மன திருட கரி. எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சிக்ஷை கொடுக்கறது யாருக்குன்னா மனசுக்கு தான். தமிழில் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால்னு ஒரு அத்வைதி இருந்தார். அடிக்கடி நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். திகம்பரராக அலைஞ்சார், கடைசியில் கிருஷ்ணனே சரணம்னு விழுந்தார். விழுந்ததுக்கப்புறம் அவர் எல்லாருக்கும் கொடுத்தது என்ன? எல்லாருக்கும் கொடுத்தது என்னன்னா, மனசே அந்த விரஜேந்திர நந்தனனை என்னைக்கும் நீ தியானம் பண்ணு, அவரை என்னைக்கும் பூஜை பண்ணு, கீர்த்தனம் பாடு. அப்படி பாடுறதுனால நம்ம வாழ்க்கை உத்தமமாகுமே தவிர்த்து இந்த மனசை திருத்தாம வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவயவங்களை வச்சு என்ன பக்தி பண்ணாலும் அது எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லையே. அற்புதமான கீர்த்தனம். பஜரே யதுநாதம் மானச பஜரே யதுநாதம்
பஜரே யதுநாதம் மானச பஜரே யதுநாதம். மனசே அந்த யதுநாதனை பாடு, மனசே அந்த யதுநாதனை பாடு. மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் மீதி இருக்கக்கூடிய 7 அழகான விஷயங்களை ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்கிறாருன்றதை நம்ம எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. गौर हरि हरि बोल, प्रेमदाता निताय बोल. 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 गौर हरि हरि बोल, प्रेमदाता निताय बोल.